trois domaines différents إذا ما فيهم كاملين. وهو من القلائل في العالم اللي عندهم لو تيتر د ماث فيهم ثلاثة، يعني في لو جو وفي لا كومبوزيسيون وفي لا ريزوليسيون. فمبادرة جميلة جدا، ونتمنى تكون تعم الاستفادة، ويكون هذه واحد البداية باش يتشجعوا بزاف ديال الناس يدخلوا في الدومين ديال لا كومبوزيسيون ديال لا ريزوليسيون ديال لي بروبليم. واحد الحاجة مهمة جدا، سي عبد العزيز، فانكور ديال لا كوب دو موند ديال لا كومبوزيسيون، il est médaillé d'or في الكوب دو موند ديال 2023. سي عبد العزيز، مرحبا بك. بارك الله فيك سي محمد امين. آه، ما كاينش شي سؤال سي محمد ولا ندخل مباشره للسوجي؟ بيان سور انا كاين سؤال، كاين بزاف ديال الاسئله. اذا انا اون طونك جوور ومتبعك شحال هذه، دائما كيجيني واحد السؤال: كيفاش دخلتي العالم ديال لا كومبوزيسيون؟ واش دخلتي له في اون باراليل مع اللعب، ولا جات اون بيريود بريسيز باش بديتي لا كومبوزيسيون في لا كومبوزيسيون لا ريزولوسيون؟ آه، بديت كم جميع لي جوور ديشاك، بديت بار لا بارتي. وفي نفس الفتره حنت البدايه ديالي ما كانش عندي ما عنديش بزاف لي سيبور في الكتب. كان عندي واحد اوروبيشاك، اوروبيشاك تاع لي زاني 80. كاين دي زارتيكل على لي بروبليم ديشاك. دونك كانت واحد لارتيكل تاع كومينز مانسفيلد اللي كان اللي ديسيدي في لي زاني 80. دونك كانت هي اللي عطاتني لا فلام تاع لا كومبوزيسيون. ولكن تسنيت شويه حتى 1990، وكان داك الشيء كان في رمضان. بديت كنحاول نكومبوزي. وجمال الباز اللي هو كذلك كومبوزيتور مغربي من مدينه ازمور عطاني كيلكو زادريس تاع المجلات، وصيفط لي بروبليم ديالي. سنيت تقريبا شي اشهر. وواحد النهار الفاكتور كيلوح برا تحت من تحت تحت الباب مجله منشور فيها بروبليم. ومن تما كانت انطلاقه اللي كانت صعيبه شويه، باسكو البروبليم سي با ماشي واحد الميدان اللي هو سهل. كاين خاص واحد المده باش الله ولا تفهم هذا الميدان. المهم دوزت واحد الفتره تقريبا تاع يمكن 5 سنوات ولا 6 سنوات تائه. كان صيفط دي بروبليم. يمكن الناس لي زيديتور تاع المجلات كيقولوا بون هذا مبتدئ نقبلوا له البروبليم ديالو، ولكن البروبليم ديالي ماشي فريمون ماشي صالح للنشر. ولكن كمان كي لي بروبليميست فوالا هو كيقول بون صعوبة. با سي با فاسيل فوالا. دونك نشر لي من حتى ل 94 على ما اظن 4 سنوات ولا 5 سنوات. 5 سنوات نشر لي تقريبا شي 44 بروبليم. 44 بروبليم بشق الانفس. مم. وكانت فتره صعيبه لان البروبليم اون فوا كتصوبو خاصك تصيفطو. لو خاصك تصيفطوه هذاك الوقيته ما كانش انترنت. خاصك تامبر خاصك. كانت فتره صعيبه. دونك كتصيفط البروبليم تقريبا ماشي 5 دراهم تقريبا دو ليبوك باش تصيفط لفرنسا ولا هولندا ولا اي دوله. ويمكن كيجيك جواب ان البروبليم ديالك راه ماشي فا الي با بوبلياب ولا ما مزيانش ولا ديمولي خاصك تعاودو etc. ولا كانت فتره بوسيبل. صعيبه. كانت فتره صعيبه. دونك كانت فتره فيها فريمون ماديا جو بوفي با اسيمي كوميم نبقى نصيفط البراوات كل سيمانه. ماشي سهل. ولكن جي كونتيني. كان واحد السيد الله يعمرها دار استاذ في الكوليج في كنت كنقرا. وكنت نعرفوا ديك الوقيته حنا ملي كندخلوا للمدرسه خصنا نخلصوا خصنا نصيفطوا نحطوا في الملف ديالنا 6 زونفلوب تامبري. دونك داكوغ. هاد السيزونفلوب ما كيوصلوناش في العام واش كنعرفوش. دوك في اخر السنه هاد الاستاذ كان كيعطيني توت لي زونفلوب، وانا كنمشي كندير لهم واحد العمليه جراحيه كنحطهم في المقراج وكيدو التمر كيطلعوا غير بوحدهم.
دونك هذه العمليه ساعدتني بزاف، لان كنت كنكومبوزي بزاف وخاصني لي تامبر. المهم في خلال هذه الفتره ما كنتش عارف بان كاين دي تيتر فوالا. ما كنتش عارف كيفاش لو موند الي اورغانيزي، لو موند دو لا كومبوزيسيون كومون اورغانيزي. ومن بعد فهمت بان كاين البوم فيداي، يعني في كل 3 سنوات قد تصيفط احسن الاعمال ديالك. مهم. دونك صيفط انا احسن الاعمال ديالي اون فادير اونتر غيومي، هما اعمال بدائيه. وفي اخر المطاف حتى شي بروبليم ما تقبل. عاود ثاني الفتره المقبله 3 سنوات صيفط والو اونكور. والفتره تاع 98 2000 صيفط وتنشر بروبليم تقبل في الالبوم فيداي نقطه. دونك الا دونك فوقاش كانت صفات تقبل في 2000 من 94. 98 2000. دونك تقبل لي داكور. اول بروبليم. ولقيتها قلت صافي دابا الطريق دابا مفتوحه باش نولي كروميتر. قلت لهم الزوجه ديالي قال لي قلت لها بابا لا دابا عندي نقطه وباغي نولي كروميتر. قلت لها باش كروميتر النقطه في 3 راه خاصك 210 باش تولي كروميتر. دونك قضيه شويه صعيبه. بعد 3 سنين اخرى ثاني 2001 2004 تقبل لي نص بروبليم. ماشي بروبليم، نص بروبليم يعني نص نقطه. حيت ممكن انك تصوب بروبليم اون كولابوراسيون افيك دوطر كومبوزيتور. دونك انا صبت لقيت واحد البروبليم مع واحد الكومبوزيتور من ماسيدونيا وتقبل. المهم خاصني ثاني نجتهد 3 سنوات جديده 2004 2006. هنا 2004 2006 ثلاثه لي بروبليم. هذه ولات مزيانه. دونك 3 1 ونص صافي 4 ونص مزيان. دونك دابا كنحاول تيتر ناخذ لقب لقب، يعني اللقب تاع متر فيدي خاصك 12 بوان و سي با فاسيل لي بروبليم. كيفاش 12 بوان كيفاش تنقيط الوغ اون السيستم فيت ديالهم؟ كتصيفط البروبليم ديالك وكاين 3 جوج. كاين مهم. 3 جوج و chaque juge il donne une note entre 0 et 4. مهم. Donc si ton problème il a 8 points, il est admis. Ça veut dire que quand même les juges connaissent au moins un juge il te donne 3 sur 4. 3 sur 4 c'est une note c'est une grande note. Bon. Et il est واخا تكون البروبليم ديك ممتاز وكل شيء يعطيك غير جوج. ولا يعطيك علي الا كان فوالا خص يكون البروبليم واعر بزاف يعطيك جوجونس باغ اكزومبل. ولكن 3 سي اون نوت صعيبه شويه. دونك خاص دو جوج يعطيك جوجونس وان ترويزيام جوج يعطيك 3 باش توصل ل 8. دونك سي فريمون صعيبه بزاف. واحد لقيتها هذاك الفتره اللي كانت درنا ماروكيشك في 2004. خدمت بزاف لي بروبليم او ميم طون خدمت ماروكيشك لي زارتيكل تاعها، ولكن او ميم طون درت كندير دي تورنوا ميموريو. درت التورنوا على المرحوم البقالي توت لي شامبيون دو ماروك اونسيان. دونك تورنوا على المرحوم بنيس، تورنوا على المرحوم القادري، تورنوا على المرحوم البقالي قلتها السقلي اللي كان كان توفى في 2005 اظن. فوالا حتى هو درت لي ان تورنوا. وفي نفس الوقت جيتي تري اكتيف. دونك جيتي تري اكتيف. وكانت الفتره فريمون اللي ملي صيفط لي بروبليم في لالبوم فيدي تنشر لي 12 بروبليم تاكسبتا ديكو 12 بروبليم في 3 سنين. يعني قلت صافي انا بات تيتر دو غران ماتر الي على بورتي il faut juste attendre voilà il faut attendre. دونك خديت التيتر تاع متر فيدي وجوست ابري خديت تيتر متر انترناسيونال وصلت 25 بوان. بقى خاصني نوصل نفوت 70 نقطه. و70 نقطه فتها من لو ديرني البوم 2019 2021. ولكن التيتر ما خرج حتى ل 2023. 2023. فوالا سي يعني التيتر ديالي تقريبا 33 سنه. 33 سنه تاع انا كنجري وراه. وبالنسبه لي تيتر غرومتر اون اي كو 109 او موند. دونك يعني كاين ولي كومبوزيتور بالنسبه يعني بلوس دو 22000 كومبوزيتور في البروبليم دي شاك.
بالنسبة لي غرو مات في الكومبوزيسيون كتلقاهم هما لي غرو مات في لو جو ولا سي ديفيرون زعما Non, يقدر non, يكون il y واحد a, عادي. c'est les grands maîtres de la composition, c'est juste dans la composition. لكن داير. عندنا le système, il est un peu dur. Il est un peu dur. Il y a beaucoup de grands maîtres qui sont devenus grands maîtres après leur mort. Ils ne savaient même pas, on va dire. يعني داير. كيصيفط وبعد كيتوفى ولكن الله كياخذ تيتر وكيتوفى ودابا مؤخرا ان غرو ماتر خدها 2023 توفى في نفس السنه يعني سي فوالا دونك هذا هو ليتينيرير ديالي في لي بروبليم مهم. ولا ريزوليسيون تا هو ميدان داخل في هذا يعني كتحلل لي بروبليم ديجا كاينه دي شامبيونات دي موند ممكن نرجعوا لها في اون اوتر كيسيون على وي كومون بيان سور. لي بروبليم سون اورغانيزي داكور دونك نبداو الوغ بالاجابه. فوالا انا دابا مهم. هاد لا كونفيرونس المداخله غنهضر على على لا نيسونس دي بروبليم enfin le partage il est bon c'est bon donc la naissance du problème غنبدا بالبروبليم اللي هو معروف le problème ابو النعم اللي il est tiré du manuscrit de العدلي هذا البروبليم معروف اي واحد مهتم بلا كومبوزيسيون غادي يكون كيعرفو دونك لو بروبليم النعم سا ما تونت باكو نخليكم واحد الفتره تشوفوا لا سوليسيون دونك à l'époque les problèmes ما كانش voilà كان des problèmes un peu agressifs donc ça commence tout de suite par un échec donc il y a évidemment des sacrifices mais il n'y a pas des coups tranquilles il n'y a pas des coups surprenants on va dire hein. Donc c'est très agressif donc هذا البروبليم alors الفتره هذه الفتره ديال la naissance de problème نقولوا la date c'est 840 ما عندناش معطيات كثيره دونك كاين ما كاينش بزاف لي بروبليم و وغتكون واحد الفتره لا كوبور حتى 1266 66 غادي يكونوا دي مانuscrits ايطاليان اللي يفون reprendre un petit peu les idées تاع ابو النعم دونك و il faut attendre encore allez on va dire jusqu'à 1787 اللي غادي يجي واحد le compositeur اللي هو arabe c'est un syrien Philippe Stama اللي غادي يدير واحد الكتاب سميتو Sans position désespérée. Juste pour vous montrer le premier problème qui est là, je vais essayer de dérouler la solution. Donc, cavalier H5, tour prend H5, tour prend G6, roi prend G6 et tour E6 mat. Alors, on se demande, bon, Adnan roi, il est étude, la tour, elle est étude, le pion, il est étude, le pion F5, il est étude, la tour H5, elle est étude, et on se demande à quoi ça sert la tour. Donc, en fait, à l'époque, lorsqu'on composait de problèmes, on insistait sur l'équilibre matériel. Voilà, les positions, on a un équilibre matériel, mais il y a des pièces qui ne servent à rien. Pareil, l'Epchina, un petit peu. Je vais aller directement au deuxième problème. Là, le problème de Philippe Stamin, qui est plus robuste, hein, fait sur une naqlet. Voilà, c'est la même chose. Il n'y a que des échecs. C'est très, très long. Mais les noirs, ils s'ébusent. Donc, il y a pas de liberté chez les noirs. Ils doivent subir. ونفس الإشكالية كاين دي بياس سوبرفلو inutiles qui servent à rien. هاد لا تور سي فري هاد لا تور هاد لا دام elles sont menaçantes يعني كيفرض على les noirs les blancs انهم ياخذوا une décision rapide sinon il y aura peut-être une attaque de mat dame H2 dame G2 mat donc je déroule la solution cavalier C6 fou prend C6 tour D8 échec roi B7 on n'a pas le choix on sacrifie la dame pour attirer le roi. Pour le moment, quand même, on a 3 échecs de suite. Un quatrième échec, puis un autre,
Et là, une petite manœuvre d'échec pour que le roi recule en C6. Tout ça pour éliminer le cavalier. Et après, parce qu'on a éliminé le cavalier, on peut faire B4 mat. Donc voilà, c'est un problème, mais sanguinaire. Il y a des échecs, les noirs n'ont pas le choix. Le À premier coup, part, échec, ça me l'a fait. voilà, à part, ils ont joué avec le cavalier F2, mais sinon, on se demande à quoi servent le cavalier, la tour, le fou et la dame, si à part là, la tour et le fou, bon, ils sont menaçants. On peut dire même est-ce que F3 c'est nécessaire? Ok, il est peut-être nécessaire parce que il protège le fou lorsque je fais échec. Et G4, est-ce qu'il est nécessaire? A7, bon, on peut se poser des questions. Donc, هذه الفترة اللي دامت تقريبا 1000 سنة on va dire, hein, presque 1000 سنة ولا 900 ans, من 840, 900 ans. Donc, le problème, voilà, تقريبا. c'est il est, voilà, on découvre. Alors, la rupture, غادي تجي واحد ارجع le dossier principal. La rupture, c'est هاد l'école اللي سميتها la vieille école ou l'ancien style. L'ancien style, c'est une. Alors, déjà, le premier problème, il est très intéressant. Il reprend un peu les idées du sacrifice, mais pas de la même manière. C'est des sacrifices tranquilles. Donc là, la position, elle est vraiment élégante. Il n'y a que cette pièce, alors que la position de Philippe Stama, il y a une vingtaine. Là, on a vraiment le minimum nécessaire pour le problème. Donc là, à cette époque-là, on va dire qu'il y a quelques idéaux. Donc l'équilibre des forces n'est plus forcément respecté. Donc une révolution à l'époque. L'objectif est d'obtenir une position agréable sans la présence des pièces supplémentaires qui ne servent à rien. Et surtout, la solution doit être belle et dans la plupart des cas, elle est monovariante. Donc, donc monovariante, c'est-à-dire on a une seule variante. D'accord. On va voir après que les écoles postérieures, ils vont essayer de faire plus. Évidemment, on a toujours le sacrifice des pièces blanches bon, et, et surtout la participation des pièces noires. Le problème, franchement, جميل بزاف. غنشوفوا deux sacrifices élégants de cavalier. Donc, c'est le troisième problème. Donc, le bidaya ou cavalier H5, ça donne pas beaucoup de choix en noir parce que le roi ne peut pas jouer. Donc, on est obligé de faire H6. On avance H6. Et donc, le roi, maintenant, il va jouer en H7, c'est le prochain coup. Et on ramène le cavalier. On rachète forcément. Voilà, le roi, il est forcé de monter. Et là, on va le ramener. Cavalier G6. Donc, il ne peut plus revenir en H8. Donc, le roi prend. Je vais obliger le roi à aller prendre le deuxième cavalier. Donc, je fais fou G8. Le roi prend. Et on va voir le tableau des fenêtres. Il est super beau. Toutes les pièces qui restent, elles sont utiles. Il n'y a pas de pièces superflues. Il y a pas, là, tu vas dans les autres positions, on voyait des pièces, une dizaine de pièces qui ne servent à rien. Là, on a vraiment Exactement. toutes les pièces servent. Alors ça, c'est un mat idéal. Un mat idéal, c'est quoi un mat idéal? C'est toutes les pièces qui sont sur l'échiquier, elles sont utiles. Que ce soit blanche ou noire. Donc là, D'accord. ce problème-là, c'est une vraie révolution. C'est en 1837, dans la revue Le Palamède. Le Palamède, communément, c'est la première revue du monde. Ça a été en 1937. De quelle origine? Le Palamède, c'est en France. L'auteur d'ailleurs, c'est un D'accord. Français, Auguste Dorville. D'accord. D'accord. Voilà, on va dire la rupture avec les problèmes anciens, on va dire avant 1830. Le problème, il va faire une petite révolution. Alors, en même temps, il y a d'autres auteurs, il y en a beaucoup d'auteurs. Là, moi, j'ai pas cité beaucoup. Là, j'ai cité juste trois auteurs. J'ai cité Auguste Dorville, Julius Bredd
Voilà. Parce que, il a fait un bon problème classique. Alors, donc, je l'ai choisi. Et il y Mhm. a Adolf Andersen que tout le monde connaît. Bien sûr, bien Ah, sûr. c'est presque le premier champion du monde non officiel. Ouais. Voilà. Donc, il était un petit peu avant Paul Murphy. Et il a laissé de très, très, très belles parties. Vous connaissez forcément là, toujours jeune. Il y a un Gambé Evans où, دابا كلشي. ouais, où où les Noirs ils vont mater en G2. هو اللي عنده لابارتي ايمورتال ياك الايمورتال عنده تسمات. deux parties. عنده l'immortel contre Kaiser اكزاكتومون. City et عنده la toujours jeune. عنده deux parties. Ah, moi, je me lasse pas. Franchement, les parties, à chaque fois que je fais mes cours d'échecs aux enfants, je me lasse pas voilà, je me lasse jamais de ces deux سي parties. بو سي تري En plus, بون. les deux, c'est deux choses différentes. Parce que la toujours jeune, les Noirs, ils ont toutes les pièces encore sur l'échiquier. Et ils vont mater. Ils ont deux fous braqués sur le roi, une tour, une dame, et ainsi de suite. Et puis, Anderson, il trouve la parade, il sacrifie presque, enfin, il sacrifie les pièces qu'il doit sacrifier. Il lui reste à la fin deux fous et une tour pour faire mat. Et l'immortel, Peut-être c'est que pas la c'est même son chose. inspiration. Ouais, et l'immortel, c'est pas la même chose, puisque dans l'immortel, il va prendre aucune pièce noire. Et il va encore sacrifier, il va mater avec, je pense, deux cavaliers et un fou. Ou Oui, je deux, me rappelle. ouais, deux cavaliers et un Deux fou. cavaliers. Oui, je pense. Alors, Julius Bred, le deuxième. Alors, il a fait un problème sublime. Alors, moi, je pense que j'ai tenté de le faire quand j'étais débutant. C'est une idée classique, tout le monde le fait en fait. Et D'accord. même si je l'envoie à l'époque à une revue, ils vont accepter. Bon, ben, c'est un petit jeune, voilà, qui vient à la composition. On va fermer Ils les vont yeux. encourager. On va fermer les yeux, mais l'idée, elle était faite en 1844. Mais bon, que faire? On apprend. Donc, il faut. واحد خصو يزعم. سمعتي؟ إلا ما Oui, c'est زعمش vrai. voilà, c'est ça. Hein. Voilà, إلا ما زعمتيش tu vas jamais franchir des pas. Voilà. Donc, Brad fait le problème dialogue, une idée pionnière. Donc, la tour, les fait Détroit, elle va se sacrifier. Et pourtant, on va dire, ah, mais c'est un peu les problèmes de Stama et compagnie, quoi. Pourquoi il commence avec une capture et une prise? Bon, c'est banni. Mais là, c'est l'exception. Le problème, il est vraiment très, très beau. Donc, la tour va se sacrifier, elle sera capturée par six pièces différentes, ce qui est pas mal. Donc, il y a un peu d'unité. Exactement. Il y a l'unité, tu as six parades sur la même case. C'est très beau. Après, il faut chercher, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire sept? Alors, à ma connaissance, oui, je pense que peut-être quelqu'un a fait 7. Là, c'était 6 à l'époque, mais 7, 8, je ne suis pas sûr, mais je pense que 7, c'est possible. D'accord. Voilà, 7, tu sacrifies et 7 captures différentes sur la même case. On va voir ce problème. Donc, tour prend des 4, elle se sacrifie et on va faire toutes les prises possibles. Alors, qu'est-ce qui se passe si la tour prend? Il y a un effet, c'est que la tour va ouvrir la ligne du fou. Et le fou va mater en E6. C'est ça, exactement. Si le pion prend la tour, le pion va ouvrir la cinquième rangée. Du coup, je fais tour F5 mat. Si fou prend tour, le fou ne garde plus la case E7. Donc, je peux faire cavalier E7 mat. Si le cavalier prend, bah, le cavalier ne garde plus C5. Je fais dame prend fou mat. Si la tour prend, D4, la tour ne garde plus le fou B7. Je fais dame B7 mat. Et enfin, si cavalier prend en D4, le cavalier E2 ne garde plus C3. Du coup, je fais cavalier C3 mat. Alors, on pense que l'idée, elle est finie. Donc, ça va. Le mec, bon, il y a plus rien à dire. Il y a plus rien à inventer puisque bon, les auteurs, ils ont travaillé cette idée-là. Tu sais, on n'est pas obligé.
de faire à chaque fois, de tasquer, c'est-à-dire de faire le maximum. Allez, 6 7. Non, tu peux prendre juste une partie de l'idée, genre juste trois captures, et tu peux la marier avec d'autres idées. Donc l'idée n'est plus anticipée. Tu dis, ah non, c'est Julius Brett, il a fait mieux que toi, il en a fait 6. Mais moi, je ne voulais pas faire comme Brett. Moi, je voulais faire 3, mais je vais la marier, l'associer et la mixer avec d'autres idées. Et ça donne des idées extraordinaires. Donc on prend juste C'est une quoi, partie. c'est quoi comme thème? Il y a Bah, quoi comme ça, thème des idées? c'est des effets. Il y a pas de thème là. C'est comme Mhm. voilà, une multiple capture sur une case. Tu Mhm. peux lui donner comme ça l'idée, multiple capture sur une case. D'accord. Voilà, c'est plus simple. C'est plus simple. Parce Ouais. qu'après les noms, parfois c'est obligatoire parce qu'il y a quelqu'un qui a, qui a inventé un thème, donc il mérite que son nom soit affiché, on va dire, sur l'idée. Mais capture multiple sur une case, c'est mieux, non? C'est plus parlant. Oui, Les gens, c'est ils assez écoutent, simple ils comprennent tout de pour suite. comprendre. Ouais. Mais tu dis thème Mhm. bread, mais c'est quoi bread? Ça, c'est compliqué. C'est ça, ouais. Donc là, alors là, c'est des gens, après, ils ont fait quand même sacrifice, mais sans que la tour soit protégée par une pièce. Ça, c'est encore plus beau. Mais bon, Bred n'a pas réussi. On peut faire ça. C'est-à-dire avoir un mat après la fuite du roi. Et donc, ça peut faire 7. Genre, par exemple, quand tu prends avec le roi, ben, il y a une tour qui va faire ici tour D2 mat ou tour F3 mat, D3 mat. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc, on Oui, peut je comprends. Oui. bah, le task, il n'est pas vraiment. C'est pas. Alors, le task, ça veut dire c'est le maximum. On ne peut pas dire le mot task sur une idée si quelqu'un peut faire mieux que ça. On a essayé, mais si quelqu'un a fait 7, le task, c'est 7, c'est pas 6. Mais moi, je pense que le task, c'est 7, c'est pas 6. C'est possible, 7. Si on considère que le roi peut prendre. D'accord. Euh, donc, après ce problème, on va voir le problème d'Anderson. Mhm. Alors, le problème d'Anderson, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Anderson? Il a fait un problème. Alors en fait, Anderson, c'est aussi un précurseur parce que on va voir juste après qu'il y a une nouvelle école qui s'appelle la vieille école. Plutôt, non, pas la vieille école, une école de transition. Ça, c'est la vieille école qu'on est en train de voir. Il y aura une école de transition qu'on va découvrir après. Donc Anderson, qu'est-ce qu'il a fait là? Il va construire un thème de ligne, c'est-à-dire on va faire une batterie. Batterie, c'est quoi une batterie? Une pièce masque une pièce de ligne. Une pièce, genre le roi, le cavalier, la tour ou le fou même. Il masque une pièce derrière et quand cette pièce, elle joue, elle fait échec. C'est une idée simple. Donc, on va le voir à travers la solution. Donc, le premier coup ici, un coup magnifique. Tu vois, il n'y a pas d'échec. Je sacrifie le fou. Le roi prend. Je fais roi G7 et le roi, il ne peut plus jouer. On est obligé de pousser Oui. H6, Mhm. n'est-ce pas? Et là, je fais roi Oui. F6 et je construis une batterie indirecte. Là, le roi n'a pas le choix que de venir en H4 et je fais fonctionner la batterie, je fais roi J6 mat. C'est bon. Alors, c'est un problème, voilà, il n'est pas très agressif, hein, Mhm. à base d'un sacrifice d'une pièce, mais surtout d'une manœuvre qui prend du temps. La manœuvre de roi G7, roi F6 et roi G6, ça a nécessité du temps. Donc, ça nécessite de 3 temps. Il y a même quelqu'un après, c'est un compositeur français qui l'a réussi en 9 coups. La manœuvre, il l'a réussi en 9 coups. Toujours avec fou et roi. Donc, Hada, c'est un précurseur, l'école qui va venir juste après. Oui, il y a l'école qu'ils appellent l'école de transition. Mhm. Alors, mode d'action. Je reviens vers le fichier mère. Voilà.
Donc, had l'école de transition, il y a certains auteurs, ils ont dit que c'est entre 1845 et 1868. Pourquoi 1845? Parce que c'est la date de l'apparition d'un problème de Henri Loveday. Le compositeur, c'était un révérend dans une église à New Delhi, en Mhm. Inde. Et du coup, le problème, ils ont appelé après le problème indien. Et ça a donné carrément un thème qui s'appelle le thème indien. La personne qui est décédée un peu de manière précoce, puisqu'il est entre 1815 et 48, ah, ça fait à peu près 33 ans, quoi. Et donc, son problème, il ne sera connu que vers 1900. Donc, le mec, il fait le problème en 1845 et il sera découvert 55 ans ou plus après. Ah, le problème, c'est le premier problème. On va faire une idée critique. Une idée critique, c'est quoi? Je vais dérouler le problème. Donc, la solution. Donc là, le premier coup, je vais construire une batterie. C'est comme Anderson tout à l'heure, mais sauf que là, le fou d'Anderson, il était en D8, il était passif. Il a pas, il, à part le roi qui vient de le masquer, mais il n'a pas joué. Là, Lovidé, il va faire l'effort de le faire jouer. Donc le fou en question, il est en H6. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le fou va franchir la case critique des deux. Il va la franchir. Là, on va être en patte. Donc après B4, c'est patte. Et là, on va faire une batterie. On fait tour des deux. Et le roi, maintenant, il est plus en patte, il va jouer en Pour F4 donner, et on pour va donner la fonctionner case. la batterie tour des 4 mates. Ça, c'est un problème révolutionnaire à l'époque. Personne avant n'a réfléchi comme ça. Mhm. À la période de transition, entre 1845 et 1868, si je me rappelle bien, elle a donné naissance à pas mal de thèmes de ligne qui sont très proches. Il y a le thème Lloyd, dégagement Lloyd, le thème Mhm. Chini, le thème Erlin. Tous ces thèmes-là, c'est des dégagements. Là, je viens de dégager le fou, mais là quand même, il y a une manœuvre critique. Mais il y a des problèmes, par exemple, le thème Bristol, où il y a des thèmes sympathiques sur cette idée-là. Genre, par exemple, voilà, je ne vais pas donner de problème en aveugle parce que ça va être pas facile. Donc, Donc, je me contenterai d'un seul problème. Il y a évidemment Erlin, Grimshaw, Novotny, Plachetka. Donc, ce sont des problémistes qui ont donné à des naissances. Euh, Ce qu'il faut mentionner que l'époque de transition, c'est l'époque de la naissance des thèmes. D'accord. Parce qu'avant, il n'y avait pas de thèmes, il n'y avait pas d'idées. Les gens, ils construisaient des problèmes monovariantes. Voilà, il n'y avait que des sacrifices. Il n'y avait pas de, proprement dit, des thèmes, quoi. Et Lovide, il va faire un thème, une idée. Il va proposer une idée. L'idée, elle est toujours actuelle. Elle est toujours actuelle. On en fait encore des thèmes indiens à l'appel, quoi. Elle est toujours actuelle. Mais pas de la même façon. Après, il faut la marier, Mhm. il faut la mixer, voilà, et, voilà. Il faut mélanger avec d'autres idées. Grimshaw, par exemple, il a fait une idée magnifique sur interception réciproque. En fait, le fou et la tour, ce sont des pièces de ligne différentes, n'est-ce pas? Le fou va en diagonale et la tour, elle va en colonne ou en rangée. Et donc, elles peuvent s'intercepter mutuellement. Et donc, elles font une interférence et elles se dérangent tous les deux. Alors, malheureusement, je j'ai pas de problème là-dessus dans ma sélection. Novotny, c'est une idée qui est très proche de Grimshaw. Et Plachetka, Mhm. c'est la même chose. C'est très proche, mais plutôt avec
Deux tours, pas un tour et un fou. intéressant. Néanmoins, il y a aussi des conditions. Donc, c'est vrai qu'on commence à avoir, on est dans vraiment la naissance des thèmes. Il y a des conditions, comme tout à l'heure, c'est l'économie du matériel, la beauté des positions, il faut que les positions soient belles, la difficulté des solutions, bah oui, elle est un petit peu surprenante. Certains, si quelqu'un n'y pense jamais à faire fousser un tour des deux, il- le nombre de C'est pas variantes. facile à voir. Alors, le nombre de variantes, alors, il n'est pas dans cet exemple. Il n'est pas dans cet exemple, mais il est dans d'autres exemples. Mhm. Et surtout, à la fin, une idée qui donne naissance à un thème précurseur. Parce qu'à l'époque, les gens qui composaient, c'était les précurseurs. Donc, ils ne voulaient pas, on va dire, créer un thème, mais bon, c'est eux qui l'ont fait en premier. Alors, après cette époque de transition, on va voir quatre écoles. Parce que maintenant, les bases du problème d'échec, c'est bon. Maintenant, il y a une rupture avec le style ancien, on va dire. Maintenant, les gens ils commencent à être un peu plus exigeants. Et comme il y a un peu la variété, il y a pas mal de tendances, donc on va avoir quatre écoles différentes. On va avoir une école américaine, on va avoir une école anglaise, une école allemande et une école bohémienne. Bohémienne tchèque principalement, mais on peut ajouter un peu la Slovaquie, Mhm. voilà. La- mais principalement, c'est la République tchèque. Que ça Donc, reste dans la même difficulté. Désolé de t'interrompre. Ça reste la même difficulté avec le développement des ordinateurs maintenant. oui, Mohamed Amin, tu voulais poser une question peut-être? Oui, j'ai dit que est-ce que ça reste de la même difficulté de composer un problème maintenant avec le développement des ordinateurs? Alors, bah, les ordinateurs, ils nous ont permis déjà de savoir si nos problèmes sont corrects ou pas. Parce que là, les anciens, D'accord. franchement, c'est chapeau pour eux, quoi. Ils faisaient des problèmes corrects alors qu'ils n'avaient pas de moyens de vérification. Nous, aujourd'hui, Ouais. on peut savoir Mhm. tout de suite, voilà, si notre problème il est correct ou pas. Alors, moi, Exactement. à part, comment dire, profiter de cet outil qui est la vérification, il y en a des gens qui, Mhm. parfois, composent des problèmes avec les ordinateurs. Il y en a. Il D'accord. y en a. C'est mal vu. C'est mal vu parce que, enfin, c'est mal C'est moins vu. créatif. Mais bon, ils ont des méthodes, je ne sais pas comment ils font, mais ils peuvent créer des problèmes à l'aide de logiciels. Là, Mhm. moi, le Ouais. logiciel sur quoi je travaille, c'est WinCloué. C'est Il y a celui-là. forcément, voilà, Mhm. c'est un logiciel, on va dire, nominatif, d'accord? J'ai le droit de l'utiliser dans un seul ordinateur, pas plus. Mhm. Donc, je ne peux pas le partager, on va dire. Mhm. Et en même temps, c'est une base de données. Donc, tu as envie de chercher des problèmes d'un auteur, bah, tout de suite, il te donne tous les problèmes de cet auteur qui sont enregistrés. D'accord. Et il t'aide un petit peu aussi, il te dit quel thème tu as les thèmes de ton problème. Voilà, il y a beaucoup d'aide. Et tu peux savoir même si ton problème il n'a pas été fait par un autre. Parce que quand tu fais le problème, il y a toujours la peur que le problème il est anticipé, il est fait par un autre compositeur. C'est un vrai problème. Donc moi, quand je fais un problème et que je l'envoie, bah, je dis jamais original. J'évite de dire le mot original. Je dis pour la revue, voilà. Et ça, eux, Ouais. l'éditeur, de décider. Parce que s'il le publie, il le considère comme original. C'est à lui de vérifier si le problème il a été fait par un autre ou pas. Mais moi, je peux D'accord. faire ce travail, ce pré-travail avant l'éditeur. Je l'aide un petit peu. Je peux lui dire, voilà, il y a des antécédents, mais c'est pas... Voilà. Moi, j'ai fait quelque chose de nouveau, quoi. Tu vois, tu peux défendre ton problème. Mais il vaut mieux vérifier. Et la vérification, c'est facile. Dans la Euh, base, tu fais, j'imagine. euh, tu fais juste la matrice. Mhm. La matrice, c'est-à-dire la position de départ.
où tu mets juste le roi et les pièces enfin, surtout dans les dés, hein, pas on peut le faire aussi surtout dans les dés, on fait ça. Donc tu peux savoir tout de suite si quelqu'un a déjà fait ça avant toi. D'accord. Et même moi, une fois, j'ai fait un problème et j'ai découvert qu'il était anticipé. J'ai envoyé au monsieur que je connais, il a fait dans les années 70. J'ai dit, Mhm. Chris, j'ai fait un problème, mais bon, je ne l'envoie pas parce que tu l'as déjà fait avant moi, avant que je sois né en plus. Il m'a dit, je m'excuse de t'avoir précédé. Donc ça, Il a il a dit anticipé avec humour, il m'a dit, avec, voilà, je m'excuse parce que je t'ai précédé. Mais bon, je suis tombé sur la même idée que lui. Et ça m'arrive de tomber sur des problèmes qui ont été faits par d'autres problémistes. Et donc, je suis obligé de renoncer à l'idée et de la jeter, quoi. Je suis obligé. Mhm. Sinon, de toute façon, ça va être découvert. Parce que maintenant, un juge qui juge un tournoi, eh ben, il va savoir tout de suite si le problème il est fait par un autre ou pas. Surtout s'il a l'outil Winclowé. Winclowé, là, il y a à peu près vers 900 000 problèmes. Alors, pas tous les problèmes, 900 000 problèmes, hein. pas forcément tous les problèmes, parce que la personne qui s'occupe, il ne peut pas tout faire. Tous les mois, tous les mois, il enregistre de nouveaux problèmes. Donc, il y a toujours Mhm. des entrées ça dépend, parfois 3 000, 4 000 problèmes par mois. Et ça, j'ajoute à la base. Et il y a des gens qui l'aident. Genre, par exemple, par exemple, une revue qui vient de sortir le mois de mars, on va dire, de problémistes, il y a des problèmes inédits, originaux, et ben quelqu'un enregistre tous les problèmes et l'envoie au responsable Christian Poisson qui s'occupe de cette base. Et donc, il met à jour. Donc, tous les mois, le 11 ou le 12 du mois, ou le 12 plutôt du mois, le 12, il y a de nouvelles entrées de problèmes. Donc, voilà, parfois, il enregistre un livre ancien, donc il tombe sous sa main ou la main d'un autre, et on rentre les problèmes. Et ça marche comme les jeux. Je veux dire, après C'est le un peu la même tournoi, on chose, c'est envoie la une même base. chose. Ouais, c'est comme D'accord, Chessbase. d'accord. Là, Oui. c'est, on peut savoir si les dés anticipés sans problème. Sans problème. Il y a D'accord. différentes façons de faire la recherche. Soit tu fais une recherche par le nom du thème, soit par la matrice. D'accord, Voilà. d'accord, bien noté. Voilà. Donc, à de la période de transition, donc, elle a donné la naissance de nombreux thèmes. Et maintenant, il faut choisir. Les compositeurs, bah moi, je veux être un spécialiste des maths en deux coups. Moi, je veux être un spécialiste des maths en trois coups. Moi, je veux être un spécialiste des maths multi-coups. Voilà, donc là, et puis chaque école, elle dit, nous, voilà, nous, les Américains, voilà, Mhm. Euh, nous préconisons, par exemple, l'économie américaine, la principale qualité d'un problème est la difficulté de résolution. Voilà. Si le problème n'est pas difficile, il n'est pas de chez nous. Parce que le problème, il compte vraiment, la clé compte difficile. Parfait. Mhm. Donc, la recherche de clés théâtrales et imprévues, hein. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Samuel Lloyd. Oui, bien Donc, sûr. Samuel Lloyd, il a fait tellement de problèmes surprenants avec des coûts inattendus. Mhm. Et c'est un peu le chef de file de cette école-là. Ils sont tous des Américains, on va dire, hein, Samuel Lord, George Cheney, qui n'a pas vécu longtemps, il a été tué dans une bataille. Eugene Koch, Meredith. Alors, Meredith, il a une histoire. Meredith, c'est tout problème, tout problème. Moins de 12 pièces, ça s'appelle Meredith. Meredith. Parce que comme il a composé beaucoup de D'accord. problèmes avec un Mhm. matériel entre moins de 12 pièces ou 12 pièces, ben du coup, on appelle chaque problème qui a 12 pièces, 11 pièces, 10 pièces, c'est un problème méridite. Et même, tu sais, à travers le temps, euh, il y a même les Russes, ils organisent chaque année un tournoi qui s'appelle Matériel de Moscou.
Et il nous demande de faire 15, au moins de 15 pièces. Donc, tu peux faire 14 pièces, 15. Oh, si tu as raté de faire un Meredith, tu n'as pas fait, t'as fait 13 pièces. C'est un Moscou. C'est un problème de Moscou. Si tu fais 14 pièces, D'accord. c'est un problème de Moscou. Donc là, euh, il y a aussi une revue russe aussi qui a rétréci. Elle a dit que tout problème de 10 pièces, c'est un thème gravure. Voilà. Il faut défaire des problèmes. Et puis il y a les miniatures, 7 pièces. Babi, 5 pièces. Super Babi, 3 pièces. Voilà. Donc tu fais un Ouais. problème 7 pièces, tu dis, oh, bah, je viens de composer une miniature. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi ça a pris 103 ans. Ah, C'est pas et facile. voilà. Non, mais c'est vraiment difficile. En plus, moi, j'ai souffert Mhm. un petit peu hein, parce que j'ai souffert des juges. Hein, c'était pas facile. Hein. Moi, par exemple, Mhm. j'étais vraiment très mécontent à l'album FIDE 2016-2018. Moi, j'ai planifié que je serais grand maître dans cet album-là. J'ai planifié que je serais grand maître en 2020. Et j'étais massacré sur les notes. Il y a une section où je suis, on va dire, j'étais troisième au monde à l'époque, dans cette section-là. Et aucun de mes problèmes n'a été accepté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'étais vraiment furieux. J'ai envoyé un petit message. Je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a 57 compositeurs différents qu'on a accepté au moins un problème dans les trois coups, et moi, zéro problème. Je suis nul. Pendant 3 ans, j'ai composé aucun bon problème. Je suis nul. C'était pas la Et raison? bah, je sais pas. Il y a un juge peut-être qui m'a assassiné. Il y a un juge qui me donnait Mhm. des notes. Voilà. Tu vois, un juge, il te donne, ouais, je le donne un et demi. Ouais, je le donnerai deux. Mais si tu me donnes deux ou un et demi, je suis mort. Mon problème, il ne passera jamais, quoi. Et c'est Donc, un ce truc que je que comprends, il y a pas un barème, c'est ma philosophique un peu barème, ou c'est c'est comment? 0,4. Mhm. 0,4. Et puis le Mhm. juge, il juge selon ses goûts. C'est Il a le droit. selon le goût du café. Et il a le droit, mais comment est-ce possible qu'il y a 57 compositeurs devant moi, alors que le Mhm. classement mondial dans la section DD, j'étais... Ah oui, j'étais quatrième. J'étais quatrième. Comment est-ce possible? J'ai envoyé 6 problèmes à la champion du monde individuel et ils étaient les 6 acceptés, dont 2 H3. Bref, voilà. كانت ماشي غير في مشتاق الله احنا بلانيفيا في 2020 جات في 2023 الحمد لله الحمد لله donc on va voir le problème j'ai choisi un seul problème de l'école j'ai choisi un problème de Lloyd. Alors Lloyd, alors là vous allez voir la clé elle est fantastique. Mat Ondoku. Mat Ondoku. La dame G7 elle est proche du roi. On peut, voilà, Mhm. bon, moi, je suis proche du roi, voilà, il y a forcément un petit maton 2, quoi. Mais il n'y en a pas. Samuel Lod a réussi qu'il n'y en a pas de maton 2. Et le seul coup maton, c'est un coup bizarre. Je fais le mot de rédaction. Donc, la dame va en 1-1. Qu'est-ce qu'elle va faire en 1-1? C'est la clé. Qu'est-ce qu'elle va faire en 1-1? Et en plus, il n'y a pas de menace. C'est un blocus. C'est au noir de s'affaiblir. Je ne menace rien du tout. Mais les noirs vont s'affaiblir tout seuls. Mhm. Et donc, tous les coups des noirs, après chaque coup des noirs, il y a un mat. Alors, la dame, elle est en position, on va dire, focale. Elle doit garder 2 cases. Elle doit garder un œil sur B6 et elle doit garder un œil sur H1. Donc, si elle monte, il y a dame H1 mat. Et si elle va dans la première rangée, il y a cavalier B6 mat. Donc, la dame, en fait, elle ne peut pas jouer. Mhm.
Pareil pour la tour, la même idée. La tour, elle a deux problèmes. Il faut qu'elle garde la case E3 et il faut qu'elle garde A8. Donc, si la tour joue sur la troisième rangée, on a dame A8 mat. Et si la Mhm. tour joue sur la colonne A, bah, on a cavalier E3 mat. Donc, on a résolu le problème de la dame et de la tour. Elles n'ont aucune case utile pour parer le mat. Reste les deux cavaliers, c'est facile, hein. La dame, elle peut revenir en D4 ou en E5 après le départ des cavaliers. Donc, si le cavalier joue, je fais dame D4 mat. Et si le cavalier D7 joue, je fais dame E5 mat. Et il reste un petit coup correcteur. Donc, si le cavalier joue, il y a mat, mais on peut corriger. On fait plutôt cavalier C3. Mais là, il y a un effet nuisible. En jouant cavalier C3, tu vas fermer la ligne de la tour. Et du coup, ça donne cavalier E3 mat. Et puis, un dernier coup, le pion qui joue. Mais après le départ du pion, la dame ne garde plus la case B6. On a cavalier B6 mat. Voilà, bah, c'est ce matin. Mhm. C'est un coup. Et Samuel de ce genre de problème, il en a fait des tonnes. Donc, il en a fait plein de problèmes avec cette façon de faire. Et c'est dommage parce que Samuel Lod n'est pas considéré comme un grand maître du problème d'échec. Parce que le titre de grand maître, il a été créé en 1972, ou peut-être Ah, avant, non, donc, avant. Mais le mhm. premier grand maître, c'était en 72. Il y avait quatre grands maîtres en 72. Il y avait Casparian, le roi de l'étude. D'accord. Ah, Mhm. il y avait Comens Mansfield. Malheureusement, je ne vais pas montrer de problème de cet auteur-là. En plus, c'est grâce à lui que j'ai appris les problèmes. Mhm. C'est un extraordinaire spécialiste des Matandoku. Il a vécu 88 ans, de 1884, non, 1896 jusqu'à 1884. Et donc, il, il a été d'abord à l'école anglaise ancienne, l'école anglaise après. Donc, voilà. Il a été vraiment parmi pas mal d'écoles. Euh, Après cette école nord-américaine, alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands maîtres américains. Est-ce que c'est, je me dis, hein, je me pose cette question-là, est-ce que c'est peut-être cette école-là, c'était pas une école qui a de très exigeante? Parce que à part la difficulté, il n'y a pas de thématique. Mhm. Voilà, il y a des difficultés de la solution. Bon, et c'est vrai, il y a des dégagements, il y a des manœuvres extraordinaires, mais ça limite un petit peu le. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de grands maîtres anglais, pardon, américains. Il n'y en a pas Américain. beaucoup. Il Y y a, a-t-il des exemples d'un problème américain? il y a des grands maîtres américains, il y en a quand même, à ma connaissance, deux, Mhm. Richard Becker et Thomas Garay, et un troisième, Milan Vikovic. Mais Milan Vikovic, bon, c'est un Serbe qui est parti aux Ah ouais. États-Unis. Mhm. D'ailleurs, Milan Vikovic, il a été nommé au prix Nobel. C'est, D'accord. Prix Nobel de je quoi? pense, De quoi? c'est un scientifique, il fait que je ne sais pas dans quel domaine. D'accord. Voilà, a été nommé dans un prix Nobel. Mhm. Thomas Garay, c'est américain, mais c'est romain plutôt. Enfin, romain, voilà, Romanie. Et puis Richard Becker, on va dire, un américain. Sauf, il y a, je ne sais pas, donc peut-être il a d'autres origines. Et ça, Samuel Lloyd, il mérite. Mais tu sais, les albums FIDE, ils ont commencé à partir de 1914. Et Samuel Lloyd, il a fait les problèmes qui. Enfin, là, c'est en 1858. Mais peut-être. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les albums rétrospectifs. C'est Peut-être. quoi? Alors, C'est quoi? rétrospectif, c'est-à-dire que les albums FIDE, ils ont commencé en 1956. Mhm. 1956. Et à l'époque, ils étaient courageux. Ils ont décidé de faire des albums antérieurs. C'est-à-dire, on va sélectionner les meilleurs problèmes
depuis 1914. Donc, ils ont fait ce travail-là. Et grâce à ce travail-là, on a deux compositeurs qui sont devenus grands maîtres après, qui sont morts, Euh, décédés, et sont devenus grands maîtres. Donc, je me dis, peut-être, un président de notre association des problémistes va dire, oh, bon, ouais, Mhm. on va essayer de remonter un peu quand même, hein. On va remonter jusqu'à 1860 ou 45, histoire de rendre hommage aux pionniers. C'est possible, c'est Mhm. une idée, c'est possible. Peut-être, je sais pas, ça dépend d'une commission enfin, de notre association. Si un jour quelqu'un a la volonté et le courage de le faire, mais il peut le faire. Parce que ce sera bien d'avoir un album fidèle, euh, euh, voilà, de 50 ans, voilà, 1850, 1900 ou 1850, 1914, 1913 plutôt, parce que 1914, ça a été déjà fait. Alors, après cette école américaine, alors on a une école qui s'appelle l'école allemande ancienne. Et elle est très exigeante. Les Allemands, ils sont vraiment très exigeants. Donc, ils vont formuler plein de conditions. Et c'est bien. Ça a été bien pour les Allemands. Parce que il y a énormément de compositeurs allemands qui sont devenus grands maîtres. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une dizaine, voire plus. Mhm. Voilà, donc peut-être parce que l'école allemande ancienne, comme elle était exigeante, voilà, elle a donné plus d'opportunités que l'école américaine où vraiment, allez, fais-nous un problème avec une clé sympathique, voilà, qu'on ne peut pas voir, donc invisible. Là, l'école allemande, il y a une idée, il y a vraiment des idées. Alors, l'école allemande, alors c'était une école allemande, mais celui qui a un petit peu essayé de définir ses idéaux, c'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Mais bon, on va dire, c'est à l'époque, l'Autriche et l'Allemagne, c'était un petit peu la même chose, on va dire. Donc, Mhm. Johann Berger, dans son livre en 1884, il a, voilà, il a édité quelques conditions. Il a dit que euh, on veut de nombreuses variantes, pas de clé d'échec, pas de capture. Donc voilà. Mais à l'époque, les gens, effectivement, ils faisaient ils faisaient plus des problèmes à base de capture et d'échecs. Mais là, il l'écrit hein, noir sur blanc. Pas de maths court. Alors ça, c'est pas mal, pas de maths court. Parce que l'école américaine, elle s'en fichait de ça. Alors, c'est-à-dire que tu fais un problème maths en 3, d'accord? Mhm. Et puis, ta clé elle joue, elle menace maths en 2. Alors, c'est trop court. Si tu fais un énoncé maths en 3 coups, ta menace doit être en 3 coups. Ou blocus, Mhm. mais elle ne doit pas être courte. Ça, c'est pas mal. Comme ça, la menace, elle est valorisée. Tu sais, la menace, même si elle n'est pas faite, elle peut contenir un thème. Mais si tu la fais courte, là, il y a rien. Parce qu'elle ne ressemble pas à la variante en 3 coups. Oui, je Euh, vois. des essais. Il faut qu'il y ait des essais. Il ne faut pas qu'il y ait juste la solution. Il faut qu'il y ait des essais. Et ces Mhm. essais-là, peut-être il y a une liaison avec la clé. L'économie des moyens, ça, c'était aussi avant. L'économie des moyens, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. L'économie des moyens, il y a pas de pièces qui servent à rien. Il n'y a pas de pièces Mhm. Ah, superflues. Il d'accord. faut vraiment que toutes les pièces sont utiles. Sinon, c'est des chevilles qui servent. Voilà. Tu vois, maintenant, de nos jours, tu fais un problème, tu le vois dans un tournoi avec une pièce inutile, le juge Mhm. il dit oh, cette pièce, elle ne sert à rien. Même si ton problème elle est bon, il peut te sanctionner. Ou pire, D'accord. il va Mhm. te faire une version. Et là, tu vas commencer à mordre le doigt. J'aurais dû penser à ça. J'aurais dû vérifier. Donc, maintenant, ton problème, c'est écrit version monsieur. Ça gêne un peu. Mhm. Mais si tu prends le temps
pour bien vérifier, tu vas éliminer tous les chevilles, toutes les pièces qui ne servent à rien. Et là, le problème, il t'appartient vraiment. Et pas quelqu'un, version, voilà, quelqu'un t'a aidé. Donc, pour composer un problème, vous commencez à penser d'un thème précis ou bien genre aléatoire et Ah bon, comme je après t'ai dit, ça. j'ai passé quand même 5 à 6 ans à errer, quoi. Gérer, hein, je me Hmm. cherchais. Je me cherchais. Et un jour, tu vois, tu trouves un petit filon. Tu trouves un petit filon, tu dis là, ah bah, je vais continuer à creuser là-dessus. Et après, parfois, il y a des thèmes qui arrivent de nulle part, qui arrivent dans ton filon. Tu acceptes et tu associes ce thème-là. Puis il y a un autre qui arrive. Mais tu restes un petit peu sur le filon que tu as découvert au début, jusqu'à ce que tu l'épuises. Et peut-être entre-temps, tu découvres un nouveau filon, une idée que tu as bien compris. Et tu en fais un problème, tu en fais un deux, un troisième. Voilà. Tu deviens un Ça peu, continue. tu deviens un peu spécialiste de cette Hmm. idée-là. Voilà, réputé. D'accord. Et si tu changes, et si tu dis, ah, je fais une idée, et voilà, c'est bon, je vais maintenant faire une autre idée, là, tu peux te perdre et tu peux attendre des années pour trouver un autre filon. Moi, par exemple, 2023, lorsque j'ai gagné la Coupe du Monde, c'était un filon. C'était quoi? C'était pas en plus dans mon domaine, c'était les échecs féeriques. Et moi, je suis un piètre compositeur dans les échecs féeriques. Je ne compose pas beaucoup. Ça veut C'est pas dire ma quoi? spécialité. Les échecs féeriques, j'utilise des pièces féeriques. Pièces féeriques, c'est-à-dire des pièces. Tu sais, nous, aux échecs, on joue avec 6 pièces, n'est-ce pas? Oui, En fait, il y a des milliers de pièces. Tu vois, même, Mohamed, tu peux inventer une nouvelle pièce. c'est bien. Pourquoi jouer avec un jeu qui Mhm. date de plus de 2000 ans? Ils étaient plus intelligents que nous, on joue avec les mêmes pièces. C'est vrai que les échecs, ils ont évolué. La dame, elle joue plus comme Ouais, avant. Le fou, il joue exactement. plus comme avant. Bon, certaines pièces. Hmm. Mais les gens, encore, ils composent avec les pièces arabes anciennes. Le fers et alfil, dans leur marche historique, les gens continuent à composer des problèmes avec ça. Et ça donne de beaux problèmes. C'est autorisé. Oui, c'est les échecs D'accord. féeriques. C'est vraiment, je ne sais pas, ça date de quand exactement, les années 30 avec Hmm. Dawson. Voilà, c'est un peu la naissance des échecs féeriques. Donc, par D'accord. exemple, regarde, je vais te donner une idée. Mhm. Euh, le cavalier, il joue comment le cavalier? Il fait 3-2. Oui, Mais alors, si le cavalier fait 4-2, c'est plus un cavalier, c'est un un chameau. dinosaure. C'est un chameau. Ça va. Alors, aux échecs, est-ce que tu peux gagner avec 2 cavaliers? Final. Non, non, c'est pas possible, bien sûr. Eh ben, tu peux gagner avec 2 chameaux. Super. Donc maintenant, Déjà, je vais là, installer le chameau. 2 chameaux, donc 4-2. Et après, ça peut être aussi une pièce qui joue comme le cavalier et comme le chameau. C'est une belle pièce. Et ça s'appelle le gnou. Ça s'appelle quoi? Un gnou. Gnou. C'est un animal de la forêt, hein. Oui. Il ressemble au cheval, je sais pas, à l'âne. En tout cas. Donc, et en fait, tu peux inventer plein, 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 plein de pièces. Et les gens, ils Hmm. ont déjà fait tout ça, hein. C'est plus la peine de. Il y a des gens spéciaux qui ont inventé les mois. Donc, alors en fait, si je peux simplifier, tu as 3 sortes de pièces. Tu as les Oh, pièces coureurs, c'est comme le fou et la tour, et la dame aussi. C'est des pièces coureurs. Ils ont la diagonale, il y va, ou la colonne, ou la attends. rangée. Ça, c'est des pièces coureurs. Il y a les familles, il y a la famille des pièces bondisseurs. C'est qui? C'est le cavalier. Il bondit, D'accord. Hmm. comme le chameau, comme le gnou, et comme autres. Donc, c'est des pièces bondisseurs. Il y a une troisième sorte de pièce que c'est un peu original, c'est les sauterelles, les sauteurs. C'est quoi le sauteur? Bah, le fou, par exemple, supposons que le fou, il ne peut pas jouer. S'il n'y a pas une pièce sur sa ligne, là, il peut jouer. S'il y a une pièce sur sa ligne, il peut jouer. Donc, il saute la pièce.
Tu vas me dire, c'est un bondisseur, n'est-ce pas? C'est un peu presque la même chose. Mhm. Mais en Mhm. fait, le bondisseur, il joue même s'il n'y a pas de pièce. Le cavalier, il n'a pas besoin qu'il y ait un pion de. S'il n'y a pas de pion, il peut quand même jouer. Ouais, exactement. Ouais. Le sauteur, il y a obligation d'un sautoir. Et les sauteurs, il y en a plein. Il y en a la sauterelle, le lion, voilà, l'aigle, le moine. Bon, il y en a plein de. Créativité, quoi. Voilà, les gens, franchement, ils ont bien avancé dans ce domaine. Et en plus, Mhm. il y a aussi les conditions féeriques. Les conditions féeriques, c'est pas des pièces féeriques, mais c'est des conditions. Genre, par exemple, allez, on va faire une partie d'échecs. Moi, je joue deux coups de suite et toi, tu joues deux coups de suite. Mhm. Certains l'appellent les échecs marseillais. Voilà. Ça, c'est une condition. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on joue, allez, tu fais, je sais pas si au Maroc, on joue le Blitz à 4. Est-ce qu'il est très Oui, populaire? oui, Alors, oui, Blitz on à le 4. fait, oui. Très bien. Bah, tu peux faire Mhm. Blitz à 4 à 2. Juste moi et toi. On peut faire un Blitz à 4. En fait, Euh, j'ai le Avec droit, oui, oui, j'ai le droit de prendre mes mhm. propres pièces. De prendre tes propres pièces, ça veut dire quoi? Après, je peux le ramener Oui. sur l'échiquier, c'est considéré comme un coup. C'est-à-dire, je peux Ah, prendre c'est mon comme, ouais, cavalier et à un moment d'accord, donné, d'accord. je te fais échec avec le cavalier, je le pose. Oui, 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 c'est comme j'ai oublié, c'est quoi le mot Voilà. technique déjà? Et après, Oui, tu oui, sais, sur oui, oui, les chess, ils font ça, le kamikaze, ils font plein oui. de. Atomique Voilà. et Ben, tous c'est un peu les ça. trucs, oui. Tu fais une condition féerique. D'accord, je comprends. Alors, moi, j'ai composé un problème féerique, mais j'ai pas de condition féerique et j'ai pas de pièce féerique. C'est un problème qui mélange deux genres. Deux genres. Parce que les échecs, c'est. Il n'y a pas que. Là, je vous propose que des maths directes, n'est-ce pas? Les blancs jouent, il faut maths en 2. Les blancs jouent, il faut maths en 3. Ça, c'est les maths directes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les maths inverses. Les blancs jouent et forcent les noirs à les mater. Par exemple, moi, on peut faire ça dans une partie. Je joue une partie d'échecs et je peux Mhm. obliger mon adversaire à me gagner. C'est-à-dire Oui, que c'est possible, oui. tu le dépouilles, tu lui laisses un petit pion, et puis tu fais un petit réseau et tu l'obliges à manger avec le pion pour faire mat. C'est, pour expliquer un petit peu, j'ai fait un peu ce schéma-là. Donc le Mhm. mat inverse, il y a le mat aidé. Le mat aidé, c'est quoi? C'est les blancs et les noirs et les blancs coopèrent ensemble pour faire mat. C'est-à-dire les blancs, ils ont envie de faire mat, mais ils n'ont pas les moyens. Ils vont être aidés par les noirs. Et c'est un genre magnifique. Et moi, je suis plutôt spécialiste dans ce genre-là. J'ai commencé, c'est vrai, par le maths direct, une dizaine d'années. Mais mon premier problème accepté dans la bonne fidée, c'est un maths aidé en 80, en 2000. D'accord. C'est un peu ma spécialité. C'est voilà, c'est le genre que j'affectionne le mieux. Le plus. Mhm. Voilà. Et, et il y a et le genre que j'ai proposé, c'est aider inverse. Ouais, c'est incroyable. Tu fais un C'est problème quoi? avec le Oui. genre, bah, en fait, on s'entraide et à un moment donné, je t'oblige à me mater. C'est un truc vraiment sympathique. Il n'y a pas beaucoup de problèmes là-dessus. Il y a à peine, je pense, dans la base que j'ai là, il y a à peu Mhm. près 800, non, 8000 ou 9000 problèmes, pas plus. Donc, c'est vraiment, hein, c'est l'âge d'or. C'est bon. On peut faire des choses. C'est ça, ouais. Mais surtout, ce qui m'a encouragé à faire ce genre-là, j'ai acheté un logiciel allemand qui s'appelle Gustav Mhm. et il est très très fort. Il résout les problèmes aidés inverses rapidement. Par exemple, je donne un problème aidé inverse à le logiciel Winkleway. Il peut rester une année, il ne le résout pas. J'ai déjà essayé, je rentre le problème que je veux faire parce que j'ai envie qu'il soit vérifié. Je ne peux pas envoyer le problème s'il n'est pas vérifié. Et puis, il, trou- il a, le Ouais, résultat n'est pas.
Oui, Mais l'ordinateur normal, je veux dire les engins, ça marche pas, les engins ben, de... ça prend du temps. Hmm. Parfois, un deuxième ordinateur, je laisse WinCloud marcher. Pendant Mhm. 2 jours, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en bas, il analyse le premier coup. Parce que parfois, tu as 90 probabilités, par exemple. Mhm. Ben, il est bloqué sur la première probabilité. Donc, si la première probabilité il est bloquée 3 jours, imagine 90. C'est énorme. Donc, le logiciel Gustave, et il résout rapidement. Rapidement, ça veut dire Mhm. 24 heures. Bon, tu C'est peux laisser rapide. l'ordinateur travailler, quoi. Mhm. Et donc, j'ai trouvé un filon avec des thèmes indiens en plus, où je fais à chaque fois des thèmes indiens. euh, et j'en ai composé une cinquantaine de problèmes sur ce thème-là, même plus, il me semble. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le meilleur problème pour la Coupe du Monde. Je l'ai caché. Bien pensé. 6 mois avant, j'ai dit à un ami, j'ai dit, bon, bah, j'ai quelque chose, j'ai un filon. Je ne vais pas commencer à envoyer tout de suite mes problèmes parce que je veux d'abord commencer par la Coupe du Monde et après, je commence à envoyer à tous les revues. Et, euh, et j'ai gagné pas mal de tournois avec cette idée-là. À chaque fois, enfin, l'idée, c'est un peu la même, quoi. Enfin, mais à chaque fois, je le réalise de manière différente, avec des ajouts, avec des thématiques nouvelles, etc., etc. Et je suis très content hein, de ce filon-là. Et maintenant, depuis, je compose plus des idées inverses parce que il faut que je trouve un nouveau filon. Si j'en trouve, je me replonge. Oui, je sens que c'est un peu comme la préparation théorique au jeu. C'est Oui, ça? bah, si tu voilà, as C'est des toujours trucs des... sur Oui. l'espagnol, tu couvres pas mal de. Oui. Mais sauf Oui. qu'ici, c'est des compositions, donc c'est des problèmes voilà, achevés. Oui. Oui. Et, et j'espère que dans le prochain album FIDE, parce que j'aurai la matière, je vais envoyer pas mal de problèmes sur. Avant les féeriques, j'envoyais un ou deux, j'envoyais pas beaucoup. Mais là, je vais envoyer quand même 30 problèmes sur les échecs. Et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y a pas mal de problèmes qui figurent dans le prochain album FIDE. D'ailleurs, ça a commencé parce que on est invité à envoyer nos meilleurs problèmes pour la période 2022, 2023 et 2024. Et ça commence cette année. Il faut qu'on D'accord. envoie avant 1er septembre. Voilà. Et voilà, donc il y a du travail. Il faut que je révise ma copie, je choisis bien les problèmes et que la science des détails, il faut que la page soit correcte, enfin, en couleur, tu vois, il faut une belle Oui. présentation parce que parfois, une bonne présentation du problème, ça peut valoir un petit demi-point ou voire un petit quelque chose, quoi. Il ne faut pas Super. envoyer le problème sans l'expliquer. Ça, c'est là. Voilà. Comment on l'expliquer? Expliquer l'idée? Bah, les juges, ils sont des connaisseurs quand même, ils savent. Mais il vaut mieux Mhm. expliquer son idée, il vaut mieux, voilà, en parler. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, là, malheureusement, je ne peux pas partager une autre fenêtre, mais un Mhm. problème, c'est une page. Tu as le diagramme, tu as la Mhm. solution et tu as l'explication de la thématique. Qu'est-ce que tu montres? D'accord. Il faut expliquer. Donc. Et après, le juge, c'est à lui de décider. Voilà. Bien. Alors, on est à l'école allemande ancienne. Donc, 1880, 1930. Elle a duré un peu longtemps. Et comme je te dis, elle est vraiment exigeante. Donc, alors, il demande de la liberté au roi noir. Il ne faut pas que le roi noir, par exemple, bah, il est un petit peu ligoté, après tu vas le mater. C'est trop facile. Il faut que tu lui donnes voilà, un peu de liberté. Il faut qu'il soit un acteur. Et surtout, alors là, il faut être économe même dans l'idée. C'est-à-dire que l'idée, il faut faire l'idée dans le nombre de coups qu'elle nécessite. Il ne faut pas faire 9 coups, mat en 9 coups, alors que l'idée, elle dure que 3 coups. Parce que les 6 premiers coups, ça ne sert à rien. Tu fais une introduction longue et voilà. Et on peut oublier ton idée. La clé, évidemment, alors là, ils disent que la clé doit être sans menace
et les continuations tranquilles. Donc, il y a une certaine préparation. Donc, quoi qu'ils disent aussi au début qu'il faut faire des maths pas courts. Donc, on peut faire aussi des idées avec des menaces. Et enfin, il faut respecter les règles des échecs, la légalité. Par exemple, tu fais un problème où tu roques, ok, c'est permis. Hmm. Mais tu fais un problème avec la prise en passant, il va te dire, bah, prouve-moi que les Blancs doivent la faire la prise en passant, par exemple. Hmm. Donc, il faut vraiment respecter les règles des échecs. Il ne faut pas, par D'accord. exemple, jouer avec deux Hmm. fous de même couleur, par exemple. Alors, je vous montre un problème qui répond un petit peu à ces exigences, mais je l'ai choisi parce qu'il est sympathique. Il est très, très, très beau. Hmm. C'est un problème du berger qui a édité alors, solution. Donc, alors la clé, elle est extraordinaire. La clé, c'est Dame A3 et on va jeter la dame en 1. Qu'est-ce qu'elle va faire en 1-1? Alors que le jeu, normalement, il est en F4. Donc, c'est un peu, on va dire, même. Ça, c'est un coup que c'est un problème que Samuel Lod, il aimerait bien l'avoir fait, quoi. Donc, ça commence par Dame A3. Et l'idée, c'est Dame A1. Et la menace, c'est fou, c'est un mat. Wow. Ça, c'est l'idée. Et pourtant, si tu donnes un problème, voilà, tu dis, bon, bah, vous avez un mat 3 coups. C'est impossible à Justement, voir. bah, Hmm. on va rester, on va chercher à côté, quoi. Hmm. On va tenter dame H7, on va tenter pas mal de coups, mais l'idée de faire dame A3, dame A1, c'est C'est hyper insoupçonné. difficile. Ouais, C'est ouais. insoupçonné. Alors, tout l'intérêt Euh, du problème ouais. est dans la clé. Le reste, ouais, la variante, moi, bah, la variante, ok, il y a une seule variante qui part, c'est cavalier D6, cavalier D6. Et là, tu fais fou C1, roi E5 et dame C5 mat. Heureusement qu'il y a une variante, mais vraiment tout l'intérêt du problème. Alors, je pense que ce problème-là de Berger, c'est pas représentatif de l'école allemande ancienne, mais parfois, tu sais, on ne peut pas faire 100% de notre production en respectant certaines idées. Parfois, on peut se rebeller contre soi-même, quoi. On a envie, voilà. J'ai trouvé dame A3, dame A1, ça m'a plu, bah, j'en fais un problème. Mais c'est vrai que j'aurais dû choisir un autre problème qui répond plus aux idéaux de l'école allemande. Après cette école-là, il y a une école qui s'appelle l'école anglaise. Alors, l'école anglaise, elles font que des maths en 2 coups. Que des maths en 2 coups. Mais c'est une école qui a frôlé la perfection. Alors, donc, c'est une école qui proscrit les duels, c'est-à-dire que, alors, un duel, c'est quoi? Il faut, quand je fais un maths en 2 coups et que tu vas faire une défense, il faut que la défense que tu vas faire, il n'y a pas deux maths différents. Donc, sinon, c'est un problème. Genre, par exemple, euh, euh, je, je joue un coup, je menace mat. Toi, tu fais une défense qui empêche le mat, mais elle crée 2 maths. Ça, c'est interdit. Il faut que la défense qui empêche la menace, elle crée un seul mat. Comme ici, vous regardez, hein, roi C3, il n'y a que cavalier E2 mat, il n'y a pas un autre coup. Roi E3, il n'y a que tour E2 en mat, il n'y a pas un autre coup. Hmm. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des duels. La précision des variantes. Donc, on est dans vraiment dans la précision, la présence des pièges, la variété du jeu, hein, variété,
Et enfin, la construction. La construction doit être vraiment élégante. Alors, les pionniers, ce sont tous des Anglais. Et le problème, donc, il doit rechercher la perfection dans le fond et dans la forme. Le fond, l'idée, et la forme, c'est la construction. On va regarder ce problème-là. Alors, les Blancs vont construire une deuxième batterie. Au début, on constate qu'il y a une batterie fou-tour, n'est-ce pas? Si la tour joue, elle Oui. fait échec. Donc, ça, c'est une batterie tour-fou. Mhm. La clé va construire une deuxième batterie, c'est tour H4. Et j'ai pas de menace. Et le roi noir, il Donc, il y a dispose de roi 5, roi 5. six cases de fuite. Ouais. 6. Et on a Mhm. une troisième batterie qu'on ne voit pas. Elle est indirecte. C'est la batterie dame cavalier. Quand le roi va venir en E5, je peux faire fonctionner le cavalier avec échec de la dame. Donc on a trois batteries. Deux batteries directes Ouais. Tour et, cavalier, tour fou et dame cavalier. voilà, et on a une batterie indirecte. Dame cavalier. Alors, roi C3, fonctionnement de la batterie. Maintenant, la batterie qui était directe, elle devient quoi? Elle devient indirecte. Je fais cavalier E2 mat. Ouais. Mhm. La tour rattrape la case de fuite C4. Le pion ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il est cloué. Sur roi E3, tour E2, la batterie qui était au départ directe, elle devient indirecte. Et, et le mat, pareil, il profite du clouage du pion F3. Et sur la même case que, que le mat du cavalier. Donc il y a deux mats sur la même case, cavalier E2 et tour E2. La troisième fuite, je fais fonctionner une batterie qui était au début directe, maintenant elle devient indirecte sur ces deux mats. La quatrième fuite, je fais fonctionner le cavalier D, F4, pardon, et maintenant c'est la batterie, elle est directe. Cavalier D5 mat. Sur roi C5, je fais fonctionner cette batterie-là qui était directe au départ. Maintenant, elle devient indirecte. Cavalier D3 mat. Et sur la dernière, je fais fonctionner deux batteries. Une batterie directe, la dame et le cavalier. Et la batterie indirecte, tour cavalier. Cavalier H5 mat. Voilà. On a 6 variantes, c'est colossal. Et la position, elle est vraiment, tu vois, elle est très élégante, elle est spacieuse et surtout très unitaire. On a le roi qui joue 6 fois. Ça, c'est vraiment le but recherché. Tu n'as pas des variantes disparates. Vraiment, tu as de l'unité, un problème unitaire. Tu as Mhm. les 6 variantes opérées par le roi et les maths, elles sont toutes faites par des batteries. 6 batteries. Et même le dernier, c'est 2 batteries. Ça fait 7. Et le problème, il est fait par les deux chefs de file, on va dire, de l'école anglaise, c'est Mackenzie et Léo. Donc, et il nous reste une dernière école, c'est l'école bohémienne. Alors, l'école bohémienne, c'est un peu mon style, ma façon de composer. Euh, Artistique. voilà, c'est moi, c'est très important la qualité des maths.
C'est très, très Mhm. important. Il m'est arrivé même une fois, j'ai composé un problème où il y a pas, où les tableaux de maths n'étaient pas comme je le souhaitais et je l'ai mis de côté pendant 10 ans. Je ne l'ai jamais envoyé. Et un jour, parce que j'avais pas de problème à envoyer, il y avait un jubilé Chris Feder. J'ai envoyé le Mhm. problème. 10 ans qu'il sommet. Et le problème, il a gagné le premier prix. J'ai rien compris. Et j'ai envoyé au juge. J'ai dit, mais ce problème-là, moi, je l'avais dans mon stock, ça fait une dizaine d'années. Mais en fait, le problème que j'ai oublié, à l'époque, moi, je ne m'intéressais pas beaucoup aux thèmes stratégiques. Mon problème, c'est il y a une forte idée stratégique. Mais moi, j'ai dit oui, idée stratégique, j'accepterai, mais je voudrais quand même qu'il y ait de la qualité des maths parce que c'est ma signature. Je veux que les maths soient vraiment modèles, que toutes les pièces blanches, voilà, participent aux maths, mais voilà. Par exemple, euh, on a un roi noir, par exemple, qui est maté. Je ne veux pas qu'une case du champ du roi noir soit gardée deux fois, la fuite. Pour moi, c'est impur. Il faut qu'il n'y ait qu'une pièce blanche qui remplisse ce rôle. Si j'en ai deux pièces qui gardent cette fuite-là, pour moi, non, ça, c'est pas bien ça. Donc pour moi, chaque case, elle doit être gardée par une seule pièce blanche, pas deux. Pour moi, ça, c'est ma signature. Et j'en ai composé de tonnes, enfin, tous mes problèmes, la plupart de mes problèmes, je fais que des maths modèles. Et cette remarque m'a été faite, j'ai faisais, il y a un meeting que je faisais avant le Covid. Avant le Covid, je voyageais beaucoup, mais après le Covid, ça a changé pas mal d'habitude. Avant, je faisais beaucoup de meetings. Il y a un meeting que je faisais, c'est Marianka. Et Marianka, c'est en Slovaquie. Donc, c'est chez les Bohèmes. Enfin, pas vraiment, c'est principalement la République tchèque. Mais Musée de la aussi, composition? oui, c'est un week-end prolongé de Mhm. 3 jours où voilà, on échange, il y a des conférences, surtout beaucoup, beaucoup de conférences. Il y a un petit tournoi de solutions nocturne, allez, une petite heure pour résoudre des problèmes. Voilà. Mais sinon, c'est que des conférences et des tournois de composition. D'ailleurs, j'ai fait une fois une conférence, difficilement, il y avait quelqu'un qui traduit, c'était pas facile. J'ai fait une conférence sur le thème de la boussole, un thème que j'ai inventé, enfin, que j'ai inventé. J'ai baptisé plutôt, parce que l'idée, elle est pas, tu vois, tu as l'impression d'avoir fait des nouvelles, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'a fait avant toi. Alors moi, en fait, je l'ai théorisé. Je l'ai théorisé. J'ai fait une première conférence à Belgrade pendant le congrès. Et puis à Marienka, on m'a demandé est-ce que tu peux nous parler encore du thème de la boussole, vu que les compositeurs slovaques et les compositeurs tchèques, ils font des maths aidés en quatre solutions et ça répond au thème de la boussole, parce que le thème de la boussole, il exige quatre solutions. Et ça répond vraiment euh, aux préceptes des compositeurs slovaques. Ladislav Salai, Klemanic, Dragoun plutôt tchèque, lui il est tchèque. Donc ils sont trois. Trois vraiment. On fait un peu la même chose. On fait des problèmes d'écriture, c'est-à-dire des problèmes à plus de deux solutions, voire quatre, voire six. Et donc j'ai fait, et les compositeurs là-bas, ils me disent, mais toi, t'es un bohémien en fait, comme nous, parce que tu fais des problèmes à base de maths modèles. Et les bohémiens, lorsque leur école elle a apparu en 1870, les maths modèles, c'était vraiment l'exigence. Il faut qu'un problème, au moins trois maths modèles. Et on va le voir à travers le problème. Mhm. Donc, l'économie, comme les autres écoles, c'est important. L'économie, maintenant, ça devient universel. Il faut que le problème soit économique. Les maths modèles, les échos, il faut que C'est quoi, l'idée des écoles? se répète. Alors, écho, c'est-à-dire que tu fais un maths
et tu as le même mat avec le même matériel, avec les mêmes, tu vois, mais dans un autre coin de l'échiquier. C'est un écho, c'est comme un miroir. Ah, mais c'est la même idée qu'on a dans la deuxième solution. Mais ce n'est pas dans la même zone de l'échiquier, c'est dans une autre zone de l'échiquier. Les échos, la diversité des variantes, bah, de toute façon, ils demandent trois maths modèles. Donc forcément, il y a plein de variantes. Mhm. Et surtout, la liberté du mouvement de toutes les pièces blanches et noires. Évidemment, les pièces noires, les pièces blanches, elles doivent participer. Si tu as une pièce blanche qui ne participe pas, c'est un problème. Il faut que toutes les pièces blanches participent. On peut toujours fermer les yeux pour les pièces noires, mais les pièces blanches, il faut qu'elles soient les pièces blanches, elles doivent très, très actives. Et donc, la liberté du mouvement de toutes les pièces noires. Alors, on va voir ce dernier problème. Alors, est-ce que tu remarques qu'il n'y a pas de pion blanc? Oui, c'est ce que je remarque. Ah ben ça, c'est comme... عندك شي خالة c'est une marque de beauté. Donc, s'il n'y a pas de Oui. pion, c'est très, très beau. Parfois, il y a certains auteurs qui font des problèmes. Ils marquent comme argument absence de pion blanc. Absence de pion blanc. J'ai que des pièces. Donc, Ça veut dire que, oui, c'est une marque de je vois. beauté. Donc, parce que le pion, comme il est pas super actif, alors voilà, certains auteurs, ils font des problèmes. Moi, par exemple, les aider, je fais pas de problème. Je fais jamais avec les pions. Et donc, à la fin, je peux. Mais je le marque jamais. Je le marque jamais. Sauf, et si je fais le pion, il doit vraiment être utile. Il doit participer. C'est que vraiment la thématique le demande. Alors, la solution, c'est quoi? Alors, c'est tour G6 et je menace de. Il y a trois menaces. Je menace dame prend C5, sacrifice de la dame. Il Roi, faut baisser ce mat. voilà. Et c'est un mat modèle. Et je menace dame D5, roi prend tour D6 mat. Encore un mat modèle. Est-ce qu'il y a une pièce blanche qui ne participe pas? Tu vas me dire le roi. Mais le roi, c'est pas obligatoire. D'accord. Si tu fais le roi à chaque fois, tu vas passer à côté de pas mal d'idées. Il peut Hmm. participer une seule fois, mais pas tout le temps. Là, il a participé ici, après dame C5, mais sur dame ici, il ne participe pas. Et enfin, fou prend pion, roi prend, dame F6 mat. C'est ce mat. Alors, donc, et là, on peut se poser la question, mais la menace n'est pas jolie quand même. Il y a trois menaces. En fait, là, l'auteur, il a fait un thème qui s'appelle le thème FLEC. Le thème FLEC, c'est quoi? La clé menace X mat. Et dans la solution, il y a X variantes et on revoit les coups qu'on avait dans la menace. Regarde, je menaçais fou prend E5, je menaçais dame prend C5 et je menaçais dame D5. 35. Voilà. Et quand par exemple la dame joue, alors malheureusement là, je vois pas pourquoi il ne veut pas dérouler parce qu'il y a des ad libitum, il refuse. Alors moi, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner dame F2 par hasard, voilà. Et ici, j'espère qu'il va accepter. Donc, tour G6, je menace fou prend E5, je menace dame C5, il refuse, dame D5. Bon, dame D5, il accepte, mais dame C5, il refuse. Alors, je ne sais pas si je dois espacer par là, peut-être. Alors, je refais. Tour G6, je menace fou E5, je menace non plus, il refuse. Bon, bref. Donc, après dame F2, ah, il refuse carrément, hein. Peut-être que c'est le monde, non? Ouais, c'est. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être parce que le problème, je sais pas.
Hmm. Alors, tour G6, fou E5, dame C5. Non, bah, il Ça marche accepte pas. ici, c'est bizarre. Ouais, Là. ouais. Après, malheureusement, non plus. Bon. Bref, Mais je pense que c'est clair pour ouais, ouais. les menaces matérielles. Voilà, donc on arrive au bout de la conférence. Donc, c'était le Ah, il dernier reste. exemple. Alors, évidemment, il y a Hmm. d'autres écoles qui viennent après, mais c'est un long sujet. Voilà, et surtout, ah, ça va devenir encore plus intéressant. Voilà, c'est parce que le Euh, problème, il va faire un bond extraordinaire après ces quatre écoles. exactement. Et voilà, il y a tellement de choses à dire sur l'école soviétique, l'école moderne. Bon, il y en a plein. Il y en a plein. C'est Abdelaziz, j'ai une question ici, ولكن غادي نبدا بune autre question. Vu que nous avons parlé, ça fait très longtemps, à propos de l'intersection entre le Coran et la composition des échecs, si tu te rappelles, Ouais. بغيت تعطينا شي شوية ديال Alors, en les idées à fait, propos. euh, la composition de problèmes d'échecs, bon, on compose des problèmes d'échecs pour les gens. Oui, Voilà, on fait des devinettes, on fait des énigmes. Et dans le Coran al-Karim, il y a aussi des énigmes, mais c'est pas nous qui l'ont créé. C'est pas nous les compositeurs. Donc il y a énormément, énormément d'énigmes. Et il y a aussi des logiciels, dans le Coran al-Karim, où tu essaies de découvrir. Parce que si tu pars du postulat, euh, chaque numéro de sourate, c'est pas par hasard. Chaque numéro de verset, c'est pas par hasard. Et chaque mot, voilà, la place dialouf, l'aya, c'est pas par hasard. Tu vas découvrir tellement de choses. Alors certains disent, oh, c'est la coïncidence, mais il y en a trop de coïncidences quand même. Il y en a beaucoup, c'est pas possible. Là, je vous ai montré par exemple la base de données avec 900 000 problèmes, mais on peut trouver 900 000 problèmes dans le courant. On peut en trouver. Alors là, tu exagères un petit peu. Je pense que oui. Mais c'est un domaine où on est précurseur parce que le domaine, il a commencé dans les années 60 ou les années 50. Il y a un monsieur aux États-Unis qui a, qui a découvert le chiffre 19. Par exemple, Surat Taha. هذاك الطا في سورة طه هو le tas du milieu de tous les tas. À droite, tu as 632 tas ou 636 et à gauche, tu as c'est incroyable quand même, c'est comme coïncidence. ouais. C'est un tas d'or quand même. Et 19, tu le trouves partout dans le Coran. Le premier chiffre du Coran, c'était le 19, surat al-Muddathir. Après, c'est vrai, le puzzle, surat al-Muddathir ou surat 74. Hmm. C'était le premier chiffre, donc Malaik al-Adab 19. Et 19 se trouve partout. Partout, 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 partout. Tu trouves par exemple Surat Maryam, la Surat 19, et le nombre de mots de la Surat Maryam, c'est 19 fois 19 fois 3. C'est des trucs, ça a tiré les cheveux quand même. Surprenant, ouais. Hmm. Et même 19, وعليها 19 في سورة المدثر وعليها 19 كتجيك ملي كتشوف تحسب tous les lettres depuis le début, ça fait 19 fois 19. C'est comme tu dis, tous les mots que tu as, tous les lettres que tu as citées من بداية الصورة توصلتي وعليها 19 فصا خاصك تقسم على 19 باش تعطيك 19. C'est de l'humour. Moi j'ai vu tellement de problèmes d'échecs, mais ça, c'est trop beau. أنا عقلت على الأرقام اللي كنت وريتيني وكل شيء سي بور سا كو Et سي تري انتريسون. ouais. Par exemple, les versets, il y en a 6236. 6236. Et c'est vrai que tu peux, par exemple, inverser surat al-Kahf ou la surat. Tu peux aller encore plus loin. Tu peux donner, au lieu d'être, par exemple,
il peut devenir 6002 ou la 5000 quelque chose. Il y a le verset 5555, le verset 5055 من بداية القرآن كيهضر على البصمات. Et là, quand tu dis Bassamat, 5, 5, les pieds 5, 5, tu te dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi ce verset qui parle le banane, le avec le Bassamat, même il est nombre. vraiment Hmm. classé 5000. À l'époque, le Coran, il n'était pas numéroté. À l'époque, c'était pas numéroté. Il n'y avait Hmm. pas de numéro de sourate, ni les numéros de versets. Ça, c'est après, quoi. Même Tchkil. Tchkil, c'est après. Hmm. Donc, Hmm. c'est vraiment, c'est un domaine que j'aimerais bien aller en profondeur. Je sais que parmi, je suis les pionniers, on va dire. Les gens qui font ça, des pionniers, il y a tellement de choses à découvrir, quoi. Il y a des gens, il y a واحد الشخص الله يجازيه بخير سميتو الكحيل عبد الدائم الكحيل. Il a Hmm. découvert tellement de choses. Lui, c'est le grand maître de la discipline. Donc, il a trouvé. Par exemple, Surat Nahl. علاش Surat Nahl, c'est numéro 16. Pourquoi 16? Et pourquoi le nombre تاع الآيات ديالها 128? C'est 128, c'est 16 fois 8. Encore. Et 16, c'est vraiment les chromosomes des abeilles, 16 fois 2. Et les chromosomes, tu vois, c'est une récente découverte. Ça date pas du 7e siècle, le Coran Karim. Ça date pas du 7e siècle. Si voilà, tu pars de postulat que chaque numéro de sourate, chaque numéro de verset, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose. Je sais que la plupart nas muhafidin, bon, non, il faut pas rentrer dans ça, voilà. Mais voilà, c'est vrai, voilà, c'est un domaine. Il y a des gens que tu peux. Un Français, par exemple, ولا غيره يمكن تهضر معاه بالقرآن بالعربي ما يفهم والو، ولكن تهضرتي معاه بالطريقة il va plus Oui. t'écouter. Hmm. Il comprend des choses. والقرآن Super. كله Ah, hein. عامر بلي زيغني عامر بلي كومبوزيسيون تاع سامويل لويد تاع voilà. قولي ما حسن T'as de, ياك. tout- t'as de tous les goûts, tous les goûts. غير مثلا واحد un petit thème sympathique هو في سورة هود وفي سورة Hmm. الكهف وفي سورة مريم. Hmm. L'histoire de Houd, alayhi salam, elle est racontée en 11 versets. Et comme par hasard, le numéro de la sourate de Houd, c'est la sourate numéro 11. Comme par hasard. Le sourate Al-Kahf, enfin sourate Al-Kahf, euh, euh, donc 18 versets, il parle à Naskaf. Tu vois, Maryam, c'est la même Hmm. chose, alayhi salam. Donc, l'histoire de Marie, c'est 19 versets. Donc, tu as le thème, et peut-être il est répété dans d'autres sourates, et là, il faut faire des recherches. Voilà, c'est un domaine vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant pour C'est ce. vaste, ouais. Voilà, Exactement. voilà. On a deux questions, si c'est possible de répondre, bien sûr. Euh, Pourriez-vous nous parler des problèmes de rétrograde? C'est la Ah, question, je lis la question. l'analyse rétrograde, malheureusement, c'est pas ma spécialité. J'ai jamais fait un problème rétro, on va dire. Bah, en fait, alors le meilleur compositeur de rétro, c'est Michel Caillot. On va dire, hein. C'est communément hein, Michel Caillot, grand maître français. Et Michel Caillot, il me raconte une anecdote. Il m'a dit comment il est venu à, à l'analyse rétrograde. Alors, il ne faut pas que je dise une bêtise, c'est à travers des romans de détectives. Enfin, c'est comme Sherlock Holmes, on va dire. On remonte un peu le crime et donc voilà, il y a des indices. Et ben, le rétro, c'est la même chose. On te donne une position et tu dis comment on est arrivé ici. Et là, tu dois chercher, tu dois remonter la position. C'est un domaine intéressant, mais voilà, moi, j'ai pas le temps parce que je fais les dés. Voilà, peut-être un jour, si j'ai le temps, je vais l'explorer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de l'explorer. Voilà.
D'accord. Une autre Ouais. question. D'après votre expérience en tant que compositeur et joueur, comment le fait de s'intéresser et de s'investir à la composition peut-il influencer son style et sa force de jeu? Et merci pour la présentation. Euh, alors, par exemple, Casper Perron, les rois grand maître de haut niveau, hein, 2600 et plus. D'ailleurs, je pense qu'il vient de créer quelque chose sur Lichess. Il me semble qu'il y a une petite. Ils vont ajouter quelque chose sur Lichess où on peut résoudre des problèmes d'échecs. Donc, lui, par exemple, Casper Perron, il compose pas. Il compose pas, il fait que de la résolution. Il y en a d'autres grands joueurs comme John Noon aussi, qui a fait Donne, tellement de livres, c'est il est un grand assez maître connu. éminent. Ouais. Lui Mhm. aussi, il fait que la solution. Il a composé quelques petits problèmes, je pense que juste pour le plaisir. Mais il fait que de. Alors moi, par exemple, c'est vrai que c'était difficile pour moi de marier les deux. Parce que quand je suis dans une période de composition, je ne fais pas la partie. Et, euh, et la partie, je l'ai fait vraiment dans les années 90. C'est-à-dire ma base, on va dire, tout ce que j'ai Mhm. appris dans la partie d'échecs, c'était entre 90 jusqu'à 2006. Ça, c'est vraiment, voilà, mon bagage. Et après, hop, j'ai arrêté parce qu'il fallait travailler. Moi, je suis un professionnel. Donc, en 2006, j'ai décidé de partir un petit peu vers l'enseignement. Et depuis, je n'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Là, cette année, je travaille 7 sur 7, on va dire, j'ai pas le temps. Donc, C'est les difficile. tournois, j'ai envie de faire des tournois, mais j'ai pas le temps. Et même pour la composition, j'ai plus le temps. Depuis que j'ai l'étude de grand maître, voilà, d'être un petit break, parce que ça m'a que 33 ans que tu cours derrière, voilà, c'est usant. J'ai dit, voilà, Mhm. je fais un petit break. Et c'est vrai que j'ai envie de reprendre la partie et la composition, mais voilà, il faut avoir du temps. Alors, si la composition, elle m'a fait du bien, dans la partie d'échecs, moi, je pense que j'ai commencé les deux en même temps. Donc, enfin, ils ont cohabité tous les deux. Ouais. Je pense que Mhm. quand je fais la composition, je m'éloigne un petit peu de la partie. Et quand je fais de la partie, je m'éloigne un peu de la composition. Mais on peut être joueur et solutionniste. Ça marche très, très bien. Oui, mais la composition est totalement différente. À la Ouais. composition, c'est Ouais. beaucoup de recherche. Et Ouais. voilà, Mhm. c'est très exigeant. Ouais. Une autre question, comment on peut participer à des ligues dans ce domaine, des tournois? Des tournois C'est de la quoi? De question. Ouais. composition ou de résolution? Ouais, De les deux, pour composition, que il faut les gens. composer des Ouais, problèmes. Il faut ouais, composer des problèmes. Il faut oser. mm, Enfin, il faut, voilà. Il y a des revues qui publient des problèmes. Moi-même, si quelqu'un il a un problème, je peux le publier puisque je suis éditeur dans deux revues différentes. Je mm, suis éditeur d'une revue, de la revue de Problémiste en Angleterre. Donc, j'édite avec un ami australien. Donc, tous les 2 mois, on publie des problèmes. Et donc, s'il y a un Marocain je le publie, qui a un problème intéressant, je le publierai. Aussi dans la revue Phoenix en France, je fais la rédaction des matins de coups. Il faut oser, il faut envoyer, mais d'abord, il faut composer. ouais. C'est- Il Et faut pour la apprendre. solution, Mm, ben, il y a mm, des tournois de solutions. Alors, en fait, alors, le monde des problèmes d'échecs, il est organisé de cette façon-là. On a un congrès annuel de 7 jours et il y a des meetings dans tous les pays du monde, enfin dans tous les pays qui s'intéressent aux problèmes d'échecs. Donc tu peux vraiment voyager toute l'année, c'est possible. Donc tu peux aller à Marianka, meeting de 3 jours, tu peux aller à Missy en France, meeting de 3 jours aussi pendant la Pentecôte. Tu peux aller au championnat d'Europe, voilà. Les meetings allemands, les anglais, voilà. Il y a des meetings partout. C'est très court, hein, c'est toujours le week-end. Et il y a le congrès de 7 jours où il y a le championnat du monde ouvert et le championnat du monde individuel. Et pour la super. composition, il y a des tournois toute l'année. Il y a des revues partout. Et même il y a
pas des revues, des concours juste informels où à la fin, il y a un PDF. Donc, il n'y a pas de revue. Il y a une autre question. Quelle est la date du congrès de Madame Bouchra? La date du congrès prochainement, ça sera du 5 au 12 juillet en Roumanie. Voilà, 5 au 12 juillet en Roumanie. Et je vous signale que le Maroc, il fait partie, il est membre de la Fédération des compositeurs depuis 2014, l'année où j'ai fait la demande voilà, pour l'intégration du Maroc, 2014. C'était le premier pays arabe, C'est le je pense, premier c'est ça? pays arabe. Ouais. Après, il y a les Mhm. Émirats qui ont suivi il y a 3 ans, il me semble. Il y a 3 ans, les Émirats, non, ou 4 ans plutôt. Et en 2000, moi, en 2018, ouais, 2017, pardon. Ouais, 2017, j'ai cherché à ce que le congrès soit organisé au Maroc avec le club de Chefchaouen. Mais malheureusement, on n'a pas passé le vote. Et depuis, en Émirats, ils ont de l'argent. Voilà, ils l'ont organisé en 2022, 2000. Bon, ça m'a resté à travers la gorge quand même parce que je voulais Mhm. l'organiser au Maroc. Voilà. Peut-être que ça sera une occasion pour organiser des tournois tout d'abord ici au Maroc pour faire Ben, un meeting, promouvoir oui, un le. Oui, meeting de deux oui, jours, oui, un meeting de oui. 2 jours. Et puis, il y a des gens qui aiment voyager, hein. On me demande toujours, mais on me demande toujours, tu peux pas organiser un meeting, on aimerait bien aller à Marrakech. Il y a toujours Oui, de la ce sera demande, hein. génial. Il y a toujours de la Mhm. demande. Inch'Allah. C'est Abdelaziz, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ces informations. J'espère que ce sera une occasion pour encourager les jeunes mes proches raflent le jeu ولكن يدخلوا aussi la composition, la résolution. Pourquoi pas avoir une école marocaine? Alors, شغل pour avoir لكم une école مهمين ولكن marocaine, il faut avoir le nombre. Il faut qu'on oui, soit c'est ça. plein de. Mais moi, j'ai passé l'âge, hein. Voilà. Moi, j'ai pioché de toutes les écoles. Donc, juste pour te dire, euh, Hmm. j'ai composé quand même vers les 4000 problèmes quand même, hein. Je suis à bout, quoi. Et donc, par exemple, dans ce logiciel-là, alors, je vais essayer d'aller dans la base mère, échec, la grande, et après, je vais faire alors, statistique, Mhm. voilà, ça vient, ça mouline un peu. Voilà, et je vais faire un petit statistique hauteur. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Et il est en train de mouliner. Il te donne un peu les compositeurs les plus prolifiques, ceux qui ont composé le plus grand nombre de problèmes. Alors moi, j'ai arrêté, ça fait quand même 2 ans. Depuis 2023, je commence un peu, voilà, voilà. Je commence à faire un peu le feignant. Mais j'en avais besoin parce que j'ai fait tellement d'efforts. Et là, vous allez voir, j'ai vraiment fait un gros boulot. Voilà, je suis 14e de tous les temps en matière de problèmes publiés. Alors là, ce n'est pas tous les problèmes que j'ai composés. Il y en a pas mal qui sont méconnus, quoi. Mais moi, dans ma base personnelle, il y a à peu près vers les 4000 problèmes qui ont été publiés. Avec ça. Voilà, donc là, c'est quand même 22 000 auteurs. Donc si j'arrête moi, c'est bon, hein. J'ai fait mon boulot. مازال خير. Ouais. Voilà. Encore jeune, مازال la jeunesse. D'accord. Voilà. C'est Amine. Oui, c'est Aziz. Donc, au nom de la Fédération marocaine royale des échecs, nous tenons à remercier M. Abdelaziz Amkoud pour cette belle conférence, très très intéressante. Nous remercions également M. Amin Fazari. Nous vous donnons rendez-vous dans le cadre des conférences ramadanesques le 15 mars avec Monsieur Othman Sapar et Monsieur Slami pour une conférence très importante aussi
sur l'utilisation du logiciel Swiss Manager et sur la diffusion sur les réseaux sociaux, diffusion bien sûr des matchs. Aussi, le 17 mars, on a rendez-vous avec notre grand champion marocain. Donc, on a des Marocains qui excellent dans plusieurs domaines. Donc, nous réitérons notre remerciement à M. Abdelaziz Amroud, nous remercions tous les participants, tout l'auditoire, et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci à vous. Assalamu alaikum. Merci.